सत श्री अकाल जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। की हाल चाल है जी सारे दर्शकों का? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे तो वीकेंड भी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत वधिया निकलिया होएगा। नो डाउट थोड़ा जिहा महंगाई की जिहड़ी मार है ना वो इन्हां दिनां दे विच साडे सिर दे उत्ते इस तरीके नाल मंडरा रही है कि बहुत सारियां चीज़ां नूं सानूं कंट्रोल करना पै रहा है। बाहर निकलना है, घूमण फिरन भी जाना है तां भी 100 वारी सोचना पै रहा है कि जिहड़े खर्चे ने उन्हां नूं कंट्रोल करके चलना पेगा। ग्रोसरी दे रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके ने, गैस दीयां कीमतां तां लगातार असीं अपडेट करदे ही रहने कि कित्थे तक पहुँच रही ने। और जिन्ना इस वेले महंगाई की मार पै रही है अजिहे दे विच असीं सारे शायद ये भाल रहे कि कोई अजिहा परसन आए जिहड़ा सानूं ये दस्से भी महंगाई नूं ठल पएगी कदों। फिलहाल तो असीं अपडेट तुहानूं दस दईए कि जल्दी ही यानी कि वैंसडे तक जिहड़ी रिपोर्ट मिली है बैंक ऑफ कैनेडा के वल्लों जिहड़ियां ब्याज दरां उहदे विच वाधा किया जा रहा है 0.75 यानी कि 75% का यह वाधा किया जा रहा है। ये ब्याज दरां दे विच 75% का वाधा क्यों किया जा रहा है, कित्थे तक जाएगा, इसका मतलब की है? महंगाई दर जिहड़ी है वो घटन के कोई आसार नज़र आ रहे हैं? मॉरगेज जिहड़ी है वो लैनी सौखी हो रही है या फिर औखी होएगी? ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए साडे नाल स्टूडियो दे विच अज जुड़े हुए ने कुलदीप सिंह सिद्धू जी। तुसीं सारे उन्होंने जानते हो, सीनियर कम्यूनिटी मैनेजर ने खालसा क्रेडिट यूनीयन के वलों। सो उन्होंने नाल असीं गलबात करांगे। तुहाडे जाहिर जी गल है कोई भी सवाल होणगे इस रिगार्डिंग महंगाई रिगार्डिंग या फिर बैंक रिगार्डिंग कुछ भी या ब्याज दरां दी तुहानूं समझ नहीं आ रही तो कॉल करियो, नाल दी नाल सवाल तुसीं भी अपने जिहड़े पुछ सकदे हो। जिहड़े फेसबुक के मेरे दर्शक ने वो फेसबुक दे उत्ते साडे नाल जुड़ सकदे ने। सो इंट्रोड्यूस करवानी है मैं तुहानूं अज दे गेस्ट नाल। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप सिंह सिद्धू जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। मेरे वालों सारे ही तुहाडे जिन्ने भी देखते हैं जी, जिन्हों ने भी, क्योंकि मन दे विच बड़े होने है ना विचार की हो रहा, मॉर्गेजेस का की हो रहा है ना, तो महंगाई जिवें तुसीं अपने कमेंट्स दे विच कहा तो वो सो सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल जी। कुलदीप जी देखो स्टूडियो दे विच अज तुसीं हो ना साडे नाल ते मतलब मैनूं पता है कि सारे दर्शकों को यही होना भी कुलदीप जी सानूं वो इन्फॉर्मेशन दे के जां जिहदी सानूं समझ ही नहीं आती पई कि आले दुआले चल की रहा हो की रहा है ना। सो सोचिया भी नहीं सी बिल्कुल बिल्कुल हो जाना। या सो आपां हौली हौली जिहड़े है पड़ा दर पड़ा अगे वधदे हां। सवालों का पहला सवाल तो यही है भी जिहड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन साडे तक पहुंची है भी बैंक ऑफ कैनेडा के वल्लों ब्याज दरां दे विच वाधा किया जा रहा है 75% का। इसदा मतलब की है, कित्थे इस वेले असीं स्टेबल हो रहे, ये क्यों करना पै रहा वाधा? देखो सब तो पहला तो मतलब कि ये चीज़ जानने की जरूरत है कि बैंक ऑफ कैनेडा रेट क्यों बढ़ाउंदी है। हाँ जी, ठीक है ना, भी है कि बला की चीज़ है ना। तो हुण जिवें तुसीं कहा वो 0.75 ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ हैगा कि उन्हां दी जिहड़ी जुलाई 13 ਨੂੰ मीटिंग होनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शायद 0.75 इनक्रीज हो जाए, क्योंकि US ने पहला फैडरल उन्होंने ने 0.75 इनक्रीज किया सी। हाँ जी। सो जिथों तक हैगा कि बैंक रेट की बला है ना, की चीज़ है। देखो ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ बैंक ऑफ कैनेडा ना हर एक कंट्री की एक रिजर्व बैंक टाइप होंगी है, जिवें इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होंदी है, इसी तरह ही साडी बैंक ऑफ कैनेडा ਜਿਹੜੀ ओवरऑल फाइनैंशियल ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ है कंट्री की ਉਹਨੂੰ देखती है। हाँ जी, ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ठीक है ना, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਮਨੀ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ बैंक ऑफ कैनेडा तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ब्याज है ਉਹਨੂੰ बैंक रेट ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸਾ बैंक ऑफ कैनेडा ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0.25 ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਵਾਧਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 0.5% ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਟਰ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਵਧਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1.5 ਹੁਣ देयर मतलब कंडीशनस ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ 0.75 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ बैंक ऑफ कैनेडा ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਫੂਡ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਤਾਂ prime+1 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ prime+½ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਤਾਂ prime+3, 4, 5 ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ $200 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੀਗਾ 0.25, ਹੁਣ 1.5% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਕੇ $400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ $200 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੂ ਮਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨਾ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ US, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਨੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.7 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਕਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਕਈ। 30 ਇਅਰਸ, ਮੋਰ ਦੈਨ 30 ਇਅਰਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਗੋਨਾ ਰਨ ਟੂ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਘਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਨੋਮੀ ਉਭਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ $10 ਜਾਂ $20 ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 2.2 ਗੈਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਾਡੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ, ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟੋਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ G7 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ, ਆਇਲ, ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੋਈ
ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਕਨੋਮੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਜ਼ਲੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਪ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮੀ ਸਲੋ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪੌਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦੈਟ ਸਰਕਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਈਟ ਫॉर एवरीवन। ਬਟ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਪਊਗੀ, ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ $200 ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ $200 ਆਪਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਮਤ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਜਵੇਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਲ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਐਸਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾ ਲਓ ਨਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰੇਟ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਹੀ ਆ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ Canadians should be aware of ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਡੈਟ ਗੋਣਾ ਬੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ 25 to 30% in 2023, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਕਰੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ 2% ਤੇ ਆ, 2% ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ 3.70 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਰਗੇਜ 3.70 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਾਈਨਸ ਸੇ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ 2.70 ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੇ 0.75 ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੇਟ ਅਗੇ 0.75 ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈਣਾ? ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਰਗੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਮੂਲ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ।
ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਇਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲੱਥਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪਾਰਟ ਘਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਨ 25 ਸਾਲ ਚ ਪੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਨ 30 ਸਾਲ ਚ ਪੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਚ ਤਾਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਟ ਸੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੋਇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਉਹ ਵਿਦਨ ਡੈਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਡ ਅਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰਮ ਸੀ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੇ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ 75%, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੋਚਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਲੱਗਣਾ ਜੋ ਐਗਰੀਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਰੇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਮੋਰ ਹਾਇਰ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 2.87 2.75 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ 2% ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5%। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਲਈਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਬੈਂਕਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਉਸ ਬੈਂਕ ਤੇ। ਕਈ ਬੈਂਕਸ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇਅਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਓਕੇ ਸਿੰਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੀਸ ਗੋਇੰਗ ਅਪ ਇਟਸ ਫॉर देयर ਬੈਨੀਫਿਟ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣ, ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਣੀ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ। ਹੁਣ
ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਪ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਲੇ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤਸੱਲੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਮੌਰਗੇजेस। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 5.25 ਤੇ 5.25 ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ 2% ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਹਾਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ GDS TDS ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ 5% ਪਲੱਸ 2%, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 7%, 6.5% ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ਼ਤ ਵੱਜੇਗੀ ਤੇ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਹਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ 2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ 5% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮੌਰਗੇजेस ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਸਟ 1 ਮੰਥ ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਈਟ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਡਾਊਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਰਗੇਜ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਲੋਕੀ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ $6 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, $7 ਦੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ $10 ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਬੀ ਫੂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਆਈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੋ ਨੀਡ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ 1980 1980 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਏ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ, GDP ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0.5 ਦਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਸਹਿ ਲਈ, ਫਿਰ 0.5 ਦਾ ਲਾਤਾ, ਸਹਿ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ GDP, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 0.75 ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰ ਗਿਣਵਾਏ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰਕਲ ਹੈ ਬਸ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸਰਕਲ। ਸੋ everybody is predicting that we are heading toward recession. But Bank of Canada also want to, right, to slow the market. So I don't know how ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ recession word use ਕਰਨਾ, right? Because I will say to slow down the market activity so that inflation ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਕ ਗਲੋਬਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ, ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਝੇਲ ਸਕੀਏ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਯੈਸ, ਤੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੁੱਬ ਜਾਗੇ, ਮਰ ਜਾਗੇ, ਸੌਰੀ, ਨੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜੌਬਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਜੌਬਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ? ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੇ 5.1 ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਈਵਨ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਅਰਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਝਟਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇ ਥਿੰਕ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ। ਯਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸੋ ਅਗੇ ਛੋਟੇ ਬੂਸਟਰਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਮਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ, ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਆਪਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਅਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਡੋਂਟ ਬੀ ਪੈਨਿਕ, ਇਟਸ ਅ ਸਰਕਲ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟੇਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ? ਦੇਖੋ,
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਲਾਈ ਦਾ 17। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਸਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੇਟ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ 12 ਗ੍ਰੇਡ ਪਾਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਬਰਸਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਵ 10% ਆਫ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੂ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੈਕ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਦਿਸ ਫॉर ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ khalsacreditunion.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਗੈਟ ਆਲ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਜੀ, ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਨਿਕਲੋ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਾਰਟ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਫॉर श्योर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਨਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਨਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।